bolehlah guru aja menjimpit duit laki kada bepadah. Hadang dulu kasusnya kayak apa? Itu kan laki kok, bujur laki pian. Tapi babnya ini ambil ini dalam hal apa? Kalau pian ambil sedangkan laki pian sudah maongkosi pian, sudah memberikan nafkah yang wajib kepada pian segala macam, lalu pian ambil lagi hendak menambahi karena rasa-rasanya apa ya, asaan kada cukup, padahal cukup, tapi hendak ambil lalu kada bepadah, bolehlah kada boleh. Pian hendak puasa sunat, bagi pian nang beisi laki wajib minta izin lawan laki. Catatannya bila puasanya sunat. Kalau puasa wajib guru kada apa-apa, kada beizin. Tapi alangkah bagusnya tetap minta izin. Contoh puasa wajib, bayar hutang. Puasa Ramadan tahun tadi, biniannya haid 6 hari, lalu hendak bayar puasa, mun kada bepadah lawan laki kada apa-apa, karena itu hukumnya wajib. Tapi alangkah bagusnya amunnya bepadah. Haram hukumnya bibinian bajalan mun kada izin laki. Tulak ziarah. Napa hukumnya ziarah? Sunnah, bagus. Tapi kada bepadah lawan laki. Takuliling kampung laki mencari ada kan nihat biniko jalake beri supannya pang. Udah tahu aja orang. Sekalinya bayar dicek lokasi HP. Ada orangnya di Jawa Timur di Sunan Ampel. Oh my, jauhnya menyeberang laut. Bepadah kada lawan laki. Selama inya di perjalanan kada dapat izin lakinya tadi, dosa sabarataan. Nah, bejiarah tapi dapat dosa. To am kasusnya tak. Makanya hendak beramal tuh berilmu dulu. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى سيدنا الإمام قطب المليء محمد بن حسين الحبشي وعلى ما نوى سيدنا الإمام قطب الفراد وجميل الأوصاف الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وعلى ما نوى كتب هذا الزمان وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص لسيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما أجمعين نخص منهم لسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي سيدنا الإمام أحمد البداوي والإمام أحمد الرفاعي والإمام إبراهيم الدسوقي سيدنا الإمام قطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا علوي عم الفقيه وسيدنا علي ابن علوي صاحب الدراك والإمام علوي الغيور والإمام عمر المهضار وجميع ساداتنا آل باعلوي ونخص لسيدنا الإمام قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه جميع مشايخه وتلامذته ومن انتسب إليه ونخص منهم لسيدنا الإمام قطب الفراد جميل الأوصاف الحبيب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب محمد بن عيدروس الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء ونخص لأهل المعلى والشبيكة والبقيع وأهل البدر واللحود زنب الفرات والأقدار وأهل تريم وأهل زبيد وسيدنا الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي والإمام جنيد البغدادي
وأصولهم وفروعهم وجميع الأولياء والعلماء والشهداء في بلادنا إندونيسيا هذا نخص في الجاوي وفي بالembang دار السلام وفي بلاد البنجر خاصة وفي كليمنتان جنوبية عامة ونخص لمولانا محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري الشيخ محمد شرواني بن عبدان والشيخ محمد شعراني بن عارف والشيخ محمد سمان بن موليا وشيخ المشايخ في زمانه أبي محمد أمين بدلي البنجاري وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومن انتسب إليهم أجمعين وإلى جميع مشايخنا ومعلمين في الدين ونخص مشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا ونخص منهم لأبويا السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد الوالد الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ الحبيب علي بعبود والداعية إلى الله سيد الحبيب حسن بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركة هذا المجلس يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يفرج همومنا ويكشف كروبنا يحسن أعمالنا وأخلاقنا ويطول أعمارنا ويصحح أبداننا وييسر أمورنا ويوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا ويقضي جميع حاجاتنا وييسر لنا يا ربنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله بجاه النبي وأهل بيت النبي وببركة هذا المجلس يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين ومن السعداء المقبولين ومن الدعاة المخلصين ومن الأولياء المستورين ومن الأغنياء الشاكرين النافعين للمسلمين ولا حسين بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه ومتعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين إلى أن قال. Halaman 30 yang keempat. Keempat di antara kewajiban istri kepada suami. Alaiha alla tunfiqa min baitihi illa biiznih. Jangan menafkahkan harta suami kecuali ridhonya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu limra'atin atiyatun
illa biizni zaujiha. Jaka diartiakan tak kada boleh bagi seorang bibinian melakukan atau memberikan sebuah pemberian illa biizni zaujiha, melainkan dengan izin lakinya. Jadi bibinian ketika hendak bababari wajib minta izin laki. Duit nang diambil duit laki, maka berarti wajib minta izin dengan laki. Jadi misalnya Bu Ai, di rumah itu duit wadahnya belain-lain. Ada duit spesial untuk belanja rumah tangga. Ada duit misalnya spesial ampun pian. Berarti duit yang spesial belanja rumah tangga ini kalau hendak digunakan itu wajib atas izin suami. Karena itu mutlak ampun laki bahasanya. Tapi kalau duit itu ampun pian pribadi, silahkan pian menggunakan kemana saja, biar kada minta izin kada apa-apa. Contoh, laki ini monjok duit 300.000. Ujar laki 200.000 gasan perbendaharaan di rumah tangga. 100 nih umanya aku memberi gasan ikam bonus. Nah 100 tuh berarti ampun pian. Ternyata setiap hari pian diberi laki 100.000 misalnya, terkumpul 10 hari jadi 1 juta berarti duit pian. Lalu pian misalnya hendak nyumbang, hendak memberi kuitan pian, hendak memberi dang sanak pian, kada bapadah lawan laki pian, mboten nopo-nopo, kada apa-apa, karena nang 1 juta tadi duit ampun pian. Beda halnya bila pian mengambil dari perbendaharaan rumah tangga. Jaka 200 sehari disimpan gasan perbendaharaan rumah tangga, 10 hari berarti 2 juta. Tiba-tiba pian hendak mengambil nang di situ gasan pian memberi kuitan pian. Itu haram hukumnya si bibini tadi memberiakan bila kada dapat izin lakinya. Paham gak, Pak? Nah, itu boleh. Jadi guru kayak apa ini kisahnya jar? Kayak ini bang, di rumah tangga tuh Bu, sebujurnya kayak ini. Harta laki, ya ampun laki. Harta bini, ya ampun bini. Sebenarnya kayak itu. Kadada sambatan harta laki, harta bini. Kayak itu lapian lah. Ini banyak nih binian nang kayak itu bila sudah kawin, menurut inya apa na ampun laki itu ampun inya. Kada galuhai. Kada kayak itu bacaannya. Laki ya ampun laki, bini ya ampun bini. Kecuali, nah ada pengecualian. Kecuali ada perjanjian. Misal laki ini bepander, mulai aku menikahi ikam sampai berapa waktu jodoh kita diberi Tuhan, apa nang ku miliki itu jadi ampun ikam. Nah hanya harta bersama ngarannya. Paham lawian? Makanya binian tuh kada kawa asal-asalan, boleh lah guru aja menjimpit duit laki kada bepadah. Hadang dulu kasusnya kayak apa? Itu kan laki kok, bujur laki pian. Tapi babnya ini mengambil ini dalam hal apa? Kalau pian mengambil sedangkan laki pian sudah mengongkosi pian, sudah memberikan nafkah yang wajib kepada pian segala macam, lalu pian mengambil lagi hendak menambahi karena rasa-rasanya apa ya? Asaan kada cukup, padahal cukup. Tapi hendak mengambil lalu kada bepadah, bolehlah kada boleh.
Dalam hadis Nabi pernah Hindun mencuntan duit Abu Sufyan. Dulu kan Abu Sufyan tuh kafir, Hindun kafir, bahkan Hindun ini nang memakan apa? Memakan jantung Sayyiduna Hamzah mentah-mentah waktu perang Uhud. Ternyata akhirnya masuk Islam. Namun sifat Abu Sufyan mulai inya kafir sampai Islam kada berubah satu sifat, pamalar. Abu Sufyan itu pemalar orangnya. Pas si Hindun ini satu hari kada diberi duit oleh Abu Sufyan untuk ongkos hari itu. Lalu Hindun bisa-bisa mengambil duit Abu Sufyan kada bapadah sejumlah ongkos yang diperlukan hari itu. Paham lah pian? Lalu Hindun ini rasa-rasa kada nyaman. Hati ini kada nyaman mengambil duit laki kada bapadah, maaduakan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada laki pamalar lalu kada mau ongkosi bini hari itu sampai bini ini gasan makan kadada, gasan nginom kadada karena laki kada mau unjuki, bolehkah bini mencuntan duit laki kada bapadah? Ngaran cuntan tuh ya kada bapadah. Mun bapadah itu kada cuntan ngarannya. Bolehkah mengambil duit laki kada bapadah sejumlah ongkos hari itu? Apa jawaban Nabi? Singkat benar, naam, ya boleh. Tapi bolehnya di sini karena laki tidak menunaikan kewajiban. Nah sekarang perkaranya, kalau laki sudah menunaikan kewajiban kepada pian, duit harian diberi, ongkos makan cukup, betul tukar itu dan ini keseharian cukup, lalu pian mengambil duit laki kada bapadah, napa hukumnya? Napa hukumnya, Bu? Maling. Maka aku bininya, Guru. Biar bininya. Karena itu ampun lah laki, Bu. Itu kisahnya. Nah, ingatakan toh bujur-bujur jangan mentang-mentang laki kok kalau bujur laki Andika, tapi hukum tetap berlaku. Itu ingatakan toh lah aslinya tuh seperti itu sebenarnya. Nah, namun lalakian kita ini alhamdulillah bijaksana Bu lalakian ini alhamdulillah lalunya bepandir umanya ngaran kita hidup berumah tangga apa nan jadi ampun kok jadi ampun ikam. Cuma laki aneh bepandir nang kayak itu tak dilihat juga bininya nang kayak apa, bininya kikiraan nabi nata lalu liar diucapin nang kayak itu bojong sertifikat sandakannya ngaleh pian apa nang jadi ampun kok jadi ampun ikam. Nah tuh mulai harta bersama, tapi tetap bibinian itu jangan mentang-mentang laki mau ucapin nang kayak itu lalu kada bapadahan lagi wan laki. Tumat kehilangan laki lawan duit di kantong bejajal 1 juta hitungi 500 jeta sisa diinterogasi kemana duit 500 sudah aja ku beriakan tadi ada kakanakan bapintaan ku atar wadah umat 300 200 ku sadagahakan tadi lawan na yatim ninto lawan na janda sebelah situ ku atar tadi iya kada apa-apa pian cuman laki takajut jadinya. Kenapa kada apa-apanya tadi? Karena sudah ada pandiran pian secara umum. Artinya harta laki, harta bini, harta bersamaan. Tapi tetap jaulan tadi bapadah itu jauh lebih baik, boy. Apalagi mun kadada laki mau ucapi nang mana ampun ko itu jadi ampun ikam, laki kadada mau ucapi pian kada bapadah, jelas benar salahnya. Nah, ingatakan tuh bibiniannya, jangan kisah jadi orang pemurah tapi lawan laki ketulahan. Nah luput lah ngatakan itu berumah tangga tuh kayak itu orang udah baju jumput ampun laki itu berpikir-pikir. Bahaya juga bang, satu sisi bagus lalakian itu ujarnya hartaku nih harta bini, satu sisi bagus memang, tapi sisi lain ada negatifnya. Kalau hati bininya tuh kada baik, mun hati bininya kada baik, sertifikat sandakannya
sepeda motor jualinya laki tulak ke Samarinda seminggu bung bulik sepeda motor 2 buah kadada sekali dicari ada di dialir pal 10 situ jurang lapat ke sini bini pian jurang jual jenya laki bisa nah tuh kada baik juga bibini nang itu kada baik lah harta laki itu dijaga akan bibiniannya nah itu keempat lah. Kelima, alaiha alla tasuma tatawu'an illa biiznih. Jangan puasa sunat kecuali ridhonya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu imra'atun illa biizni zawjiha. Tidak boleh berpuasa oleh seorang bibinian kecuali dengan izin lakinya. Maksudnya puasa sunat boy. Pian hendak puasa sunat bagi pian nang beisi laki wajib minta izin lawan laki. Catatannya bila puasanya sunat. Kalau puasa wajib guru kada apa-apa kada beizin. Tapi alangkah bagusnya tetap minta izin. Contoh puasa wajib, bayar hutang. Puasa Ramadan tahun tadi, biniannya haid 6 hari, lalu hendak bayar puasa, mun kada bepadah lawan laki kada apa-apa, karena itu hukumnya wajib. Tapi alangkah bagusnya amunnya bepadah. Nang kedua, puasa nazar. Itu wajib. Aku jar bila ampeh garing aku puasa kaina sehari. Nah pas ampeh garing puasa wajib berarti itu kada bepadahan kada apa-apa. Atau nang ketiga puasa bayar kafarat. Kafarat itu artinya bayar sanksi. Misalnya orang ini pernah melanggar sumpah, demi Allah jar aku kada menggawi nang into padahal menggawi. Berarti orang tuh melanggar sumpah. Ada kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu puasa 3 hari, tetapi tidak wajib berturut-turut. Hari ini puasa, esok kada, esoknya puasa pulang. Ada apa? Kada wajib juga berturut-turut. Yang penting niatnya bayar kafarat sumpah. Jangan enteng-enteng pian bersumpah nah lillahi ta'alanya aja. Lillahi ta'ala taros. Nang lillahi ta'ala bujur tok aja padahal awak melanggar atau bayar kafarat sumpah. Atau lakian imbah menzihar bini, tahu lah pian menzihar bini itu haram tuh bagi lelakian menzihar bini. Zihar itu artinya menyerupakan bini dengan mahram. Maksudnya jasad bini lah, awak bini. Misalnya mahramnya kita mama kandung kita misalnya. Lalu kita nih berucapan bini kita, omai biniku bungasnya jariji pina lantik-lantik sama wan jariji mama. Ketika lakian berucap seperti itu jatuh hukum zihar karena menyamakan jari bini dengan jari mama. Haram hukumnya bajima bila tasambat itu. Halal kembali bajima bila imbah bayar kafarat zihar. Nah, apa kafarat zihar? Pertama, memerdekakan budak. Dada lagi wahine. Pindah berarti nomor 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Mbah tuntung 2 bulan bayar kafarat puasa tadi hanya boleh bajima wan bini. Bila kada tuntung belum bayari bawa bajima bazina hukumnya. Paham lah lakian. Makanya hendak kawin tuh nuntut ilmu holo. Paham-paham. Ini macam-macam memuji bini menyamakan lawan umat. Memuji bini menyamakan lawan ading. Memuji bini menyamakan awak bini disamakan lawan anak kemanakan. Itu mahram kita namanya. Nah, haram hukumnya lah. Mau hendak juga tuh memuji bini sama akan wan artis kah?
Uma bini ko ay hidung kada kalah pang lawan Ashanti bini Anang Hermansyah. Uma bini ko ay bagusnya bibir kada kalah pang lawan Dwi Persik. Nah pian bakulala lawan Dwi Persik kada kalah. Nah kada apa-apa. Nah dintut ini menyerupakan bini jeriji tangan atau tangan kah betis kah sama aja ruan mama. Nah kada kawaam hendak berhubungan badan. Nah itu kafarat zihar ngarannya. Nah jadi kembali ke kisah binian teh. Amun bibinian menggawi puasa nang wajib maka tidak apa-apa amun kada beizin, tapi bagusnya tetap beizin. Namun apabila puasanya puasa sunat maka hukumnya wajib minta izin. Ulun isuk puasa abahnya puasa Senin Kamis, puasa ulun hari Asyura, puasa ulun hari Arafah, wajib minta izin lawan laki. Bila laki kada maizini kada boleh puasa. Mangaras juga tetap puasa badosa. Hen mentaati laki wajib puasa hukumnya sunat, maasiakan nang sunat lah, nah wajib ditinggal luput. Nah itu hati-hati bibinian bahkan bibinian tuh mun inya kada bepadah misalnya puasa inya hari itu hari Senin misalnya, ujar lakinya aku hendak jam 1 siang bah datang ke rumah begawi asa ngapakah aku hendak jalake ulun puasa jenya bini ada tahu aku jenya lagi pokoknya aku hendak. Nah maka binian harus membatalkan puasanya. Batalkan puasa sunat pian layani laki pian bah pangguru kayak apa puasa tadi ada jala pahalanya itu urusan Allah Ta'ala. Nan jelas melayani laki hukumnya wajib. Berpuasa sunat tadi hukumnya sunat. Amunnya laki kawa ma'arid ayo hajinya laki ku ma'arid 4 jam lagi muninya kawa ma'arid busi hanya kada kawa ma'arid bari aja batalakan gin. Nah kayak itu telah tapi binian tuh kayak itu toh dah boleh puasa sunat amun kada baizin lawan laki. Bila sudah dapat izin hanya boleh itu tak. Keenam, alaiha alla tantaliqa illa biiznih. Jangan berjalanan atau musafir tanpa izinnya. Haram hukumnya bibinian bajalan mun kada izin laki. Tulak ziarah. Napa hukumnya ziarah? Sunnah, bagus. Tapi kada bepadah lawan laki. Takuliling kampung laki mencari ada kan nihat biniko jalake beri supannya pang. Udah tahu aja orang sekalinya bayar dicek lokasi HP ada orangnya di Jawa Timur di Sunan Ampel. Oh my jauhnya menyeberang laut bepadah kada lawan laki selama inya di perjalanan kada dapat izin lakinya tadi dosa sabarataan. Nah bejiarah tapi dapat dosa atau kasusnya tak. Makanya hendak beramal tuh berilmu dulu. Jangan ziarah jenya laki. Kawan aku aja di rumah. Kawan nih laki kayak itu. Boleh ziarah lamun lawan aku, nah lawan sidin beziarah. Mun lawan kakawanan kok ada beri izin je laki. Asik ngarannya gini orang balaki. Hendak kayasinan ibu-ibu hendak baburdahan badalailan wajib bepadah lawan laki. Hendak hadir di acara yang sifatnya tidak fardu ain, acara maulitan, Isra Mi'ratan,
bahaulan wajib bepadah lawan laki. Nah tulak kemana-mana tuh wajib bepadah lawan laki. Laki kadada di rumah telepon WA sidin ulun berjalan kawakah kamana jalaki jelas-jelas kayak itu orang jadi bini solehah tak. Amun cagaran hari-hari pengguru tabulik-bulik misalnya rutinitas nih pokoknya bila imbas sembahyang subuh bini ini tulak ke warung nukar nasi kuning bulik nukar nasi kuning mandii anak menjui anak matar anak sekolah. Tapi hari-hari tuh nanyaman izinnya izin umum ulun abahnya bila imbas sembahyang subuh pasti turun cari akan pian nasi kuning bistu kena jam 8 matar anak sekolah bulik kena ulun jam 8:30. Mun laki tahu dah hari-hari nang itu bepadah aja secara umum jadi laki kedabut lagi tahu dah jadwalnya bilanya kadada di rumah hari turunan sekolahan berarti ke sekolahan tehnya tuh bari izin umum jala laki aneh ada perlu nang ulun turun lah bepadah itu ada perlu gen cuma bagus lagi mun kawah hari-hari kayak itu ulun turun yang lah saliman duluan laki nyar turun ma anak membawa anak sekolah itu tah munnya kada tabelujur lakinya jauh benar bari aja izin umum artinya bila urusan rumah di rumah mencari makanan kah cari sayur kah cari apakah jenya laki matar anak sekolah kah kada perlugin bepadah lagi wan aku ridho aja asal tujuan ikam kasito berarti bila membelok wajib bepadahon laki ulun hendak membelok kawadah kawan satu mar kawakah bepadahon laki karena izinnya tuh kadada kawadah kawan ini kada mentang-mentang diberi izin turun matar anak sekolah sekalinya layau kawadah kawan belaleh mau kur timbuk kemana-mana ke belaleh nah kada boleh ya tuh bini aneh wanita solehah nang menunaikan kewajiban laki wajib inya minta izin bila hendak berjalan. Dulu ada tuan guru bisi bini dua. Salah satu daripada bini sidin ini ada nang berjalan kada bepadahon sidin. Maka jauh pulang berjalannya kada bepadah. Saking tegasnya si tuan guru itu tadi, sidin kada memaafkan bini nang wani melangkah pada rumah jauh benar. Kada dimaafkan sidin. Mungkin jaka parah kira-kira dimaafkan sidin. Ini sampai jauh benar. Jauh orang tuh bahari talalo lanjar aja. Talalo lanjar jalan. Bulik bini itu tadi ke rumah, ikam ku talak dia lagi. Langsung talak sidin. Karena ini merupakan bini nang kada baik sidin. Wani keluar rumah laki kada dan kada bapadah. Itu bini nang kada baik. Nah sampai tegasnya tuh kayak itu sidin. Ada dulu kayak itu nah tuan guru tuh saking tegasnya sidin. Sabda Rasulullah, laisa laha an tantaliqa illa bi izni zaujiha. Tidak ada bagi bibinian itu bahwa inya boleh berjalan atau musafir kecuali dengan izin lakinya. Sekarang bibinian betakon lawan kita. Guru jar. Kalau bibinian kemana-mana wajib minta izin lawan laki. Apakah laki wajib juga minta izin dengan bini? Nya kada terima binian tuh bila dia kayak itu lalu membalik hata takunan. Dan ini fakta. Soalnya ulun hanya minggu tadi kejadiannya ditakuni orang. Kan jar dalam agama binian kemana-mana wajib minta izin lawan laki. Pertanyaannya kalau laki bang turun pada rumah wajib lah minta izin lawan bini. Nah jawabannya kada. Laki kada wajib minta izin lawan bini kada wajib boy. Tapi bagusnya laki itu bapadah supaya bini kada mau mencari Makanya aku bedom lah di gardu. Jam berapa naik? Jam bini. Jam 1 paling lambat.
No, bagus ke itu wajib kada. Turun inya pada rumah kada bapa padahan wan pian. Berdosa lelaki turun pada rumah kada bapa padah. Kada. Kada ada aturannya ninta. Bah, berarti kada adil guru we. Nah, pian jangan memprotes hukum Tuhan. Ini hukum agama nih. Lakian itu inya turun keluyuran kemana-mana, inya kadada sesuatu hal yang berat yang harus dijaganya. Kalau bibinian keluyuran kemana-mana itu berat. Seorang jadi bini jam 1 masih keluyuran, jam 2 malam masih keluyuran, apa kabar dicari keluyuran di luar rumah? Maka laki ada di rumah. Jadi laki dia baik. Kayak itu juga guru kami jangan protes loh kok. Kayak itu juga kami guru ajar. Kami ada di rumah, kenapa laki harus turun? Mungkin inya hendak mencari satu tumatah, mencari angin di luar. Kan aibnya lalakian tuh kada kayak aib bibinian. Adalah tadangan lalakian betianan. Dah lah. Amun inya mahamili orang aib juga, tetapi tetap lebih besar aib bibinian nang dihamili orang. Inya mahamili orang kada ada bekasnya, tapi mun binian dihamili orang bebekas kada? Beganal kada parot tak? Beganal parot. Dan itu memang sudah haknya laki. Laki itu keluar rumah kada beizin wan bini kada papa. Tapi bagusnya bapada supaya bini kada abut. Aku badom menyai kagardo aku main PS atau mat manganak aja masih main PS nya laki sampai jam 3 nyar bulik kada bagus pulang nang kayak itu tak bapadah. Bagusnya si laki tetap bapadah walaupun kada wajib. Ada bibinian wajib bepadah kemana-mana inya hendak tulak, wajib seperti itu. Ketujuh, alaiha an turabbi auladahu tarbiyatan islamiyah. Mendidik anak-anaknya akan didikan secara Islam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan atas fitrahnya sendiri, suci sendiri. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, membuatnya jadi Yahudi, wa yunassiranihi, membuatnya jadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan membuatnya menjadi Majusi. Kewajiban seorang bini diantaranya sama dengan kewajiban laki, mendidik anak dengan didikan Islam. Wajib itu. Dan bibinian lebih berperan dalam pendidikan anak, karena bibinian hidupnya lebih banyak dengan anaknya ketimbang lakinya. Abah ini biasanya banyak di luar. Abah itu banyak di luar, dan kadang-kadang abah itu mendidik anaknya langsung bersentuhan dengan lapangan. Kalaupun ia mendidik langsung di lapangan. Kalau mama itu lebih banyak di rumah dengan anaknya. Apalagi anak mulai bayi sampai umur belum sekolah, wan mamanya aja. Kada mungkin umpat abahnya begawi. Apalagi abahnya manu kumbin. Kada mungkin bawa bayi impuan, bawa bayi ke pohoman. Asa kada mungkin. Maka mamanya di rumah nang maharago inya, mendidik inya. Kemudian anaknya sekolah. Tetap abah kada tapi mendidik, abah tulak begawi, anaknya di sekolahan. Bulik sekolah, tetamu mamanya pulang. Malam-malam hanya tetamu abahnya. Kadang-kadang anak itu bisa kada sempat tetamu abahnya. Abahnya tulak begawi, anak masih guring,
Abahnya bulik begawi, anak sudah goreng. Sampai baya anak itu ganal, kada tapi pinandu wan abahnya. Mak ja ada paman ngatok lawang. Bayomanya muka abahmu tuh hai aja. Ngu abah ka mak aja. Sampai kada pinandu karena rancak kada melihat. Tulak begawi anak rahatan goreng, bulik begawi anak sudah goreng. Banyak lalakian kayak itu. Banyak demi mencariakan nafkah nang halal. Berarti siapa yang berperan dengan pendidikan anak paling utama? Umanya si bini ini nah yang paling berperan. Habib Ali tah nang mengarang Maulid Habsyi. Habib Ali itu ketika lahir abahnya masih ada di Hadramaut, di daerah Qasam namanya. Desanya ngarannya Qasam, salah satu desa yang terletak di lembah Hadramaut. Lahir Habib Ali, abahnya masih ada di kampung. Lahir Habib Ali langsung dibawa oleh Abah Sidin kawadah guru Sidin. Berita itu dibawa. Siapa peguruan abahnya Habib Ali? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nang mangarang qasidah Ya Arhamar Rahimin tah. Guru ulun diberi Tuhan anak lalakian. Siapa ngarannya? Langsung betakon ujar Habib Abdullah, beri anakmu dengan nama Ali. Ali ngarannya. Dengan maksud supaya ia mewarisi kawalian datuknya dulu yang bernama Al-Imam Ali bin Alwi yang ada di Qasam. Jauh sebelum lahirnya Habib Ali, di Qasam itu ada Al-Imam Ali bin Alwi yang punya karamat. Bila Sidin membaca Assalamu alaika ayyuhan nabi, Nabi langsung menjawab Waalaikumsalam ya Syekh ya Nabi. Suara Nabi itu didengar oleh talinga Sidin dan didengar oleh talinga orang-orang nang di parak Sidin. Bila Sidin tuh jadi imam, pas tahiyat Mbah Tuntung baca at-tahiyatul Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam ya Syekh ya Rasulullah menjawab. Dan itu didengar oleh jamaah nang hadir pada saat sholat berjamaah itu. Itu dulu jauh sebelum lahirnya Habib Ali. Kuburan Al-Imam Ali bin Alwi ini ada di pemakaman Zambal juga di Kota Terim, Hadramaut. Jadi jar Habib Abdullah ngarani anak Ikam Ali supaya inya dapat derajat kayak datuknya dulu, kawaliannya kayak datuknya juga. Murid yang ta'alluqnya kuat kepada gurunya kada manawar pemberian gurunya. Kada kayak kita tuh lah. Kita datang udah tuan guru. Guru siapa ngaran anak ulan? Abu Bakar ya Sidin. Tuhannya han memprotes. Mendintu aja Sidin anta jaga we. Umar guru. Umar ading arwah abah. Mau iya kah ya Sidin? Mendintu nanta sugih Usman ya Sidin. Jangan guru Usman Pak RT di sebelah. Oma aja guru. Han memprotes lah kak. Amun orang yang bertaslim lawan guru. Taslim itu artinya menyerah. Apa ujar guru? Inggih ujar inya. Bari ngaran anak Ikam Ali. Inggih. Langsung samaituka bima samakallah. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Langsung diambil. Nah ketika selesai memberi nama kepada Habib Ali ini masih halus ditinggalkan oleh Abah Sidin. Kemana? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memerintah, Muhammad, Ikam pindah ke Mekah. Ikam jadi mufti di Mekah. Waktu itu beliau dihajatkan jadi mufti di Mekah. Mufti itu jaka di Indonesia gabungan antara MUI dengan Kementerian Agama.
Salah satu tugas mufti itu kan memutuskan hukum, memutuskan satu Ramadan, memutuskan apabila hari raya, itu tugas mufti. Ditinggalkan ke Makkah. Bini ini beranakan halus. Hubabah Alawiyah binti Husain Al-Jufri, mamanya Habib Ali itu. Hubabah ini nang maharagu Habib Ali, mulai lagi halus. Abahnya ada, abahnya di Makkah. Han, lebih banyak hidup dengan Hubabah. Lebih banyak hidup dengan mamanya Habib Ali itu. Tapi mamanya ini dasar wanita salehah, alimah, afifah, salehah, alim, menjaga diri, kemudian salehah orangnya, waliyah, jadi wali pulang. Setiap hari Habib Ali itu dididik. Karena bila ada majelis tuan guru besar, Habib nang luar biasa, nang kibar-kibar, dibawa Habib Ali ke situ. Habib doakan Ali, didoakan Habib Ali panjang lebar oleh wali-wali pada zaman itu. Berinya ijazah, diberi ijazah, mulai lagi halus. Itu mama na mendidik. Han kayak itu boy harusnya pian tuh bila tetamu tuan guru, tetamu orang alim, tetamu habaib, tetamu orang soleh. Suruh anak tuh bersalaman lawan orang alim. Minta doa dengan orang alim. Kayak itu ada kita nih salah bila tatamu orang alim kawa ke guru bekudak anak ulun lawan pian, jadi minta doanya tuh kadada lagi bekudak nomor 1. Itu perubahan benar sudah nang zaman dulu dengan wahini perubahan benar. Orang dulu bila tatamu orang alim minta doa gesan anaknya, de kita minta bekudak, minta begambar. Doanya kada penting, yang penting bergambar. Lalu kawai mandak di status alhamdulillah anak kok bergambar wan sidin. Mudahan alim kayak sidin. Mbah juga orang wan sidinnya minta doa. Itu utama juga tak. Lalu dididik Habib Ali itu oleh Mama Sidin. Mama terus nih nama didik. Bujur-bujur bertanggung jawab. Sampai Habib Ali itu buai diberikan motivasi, dorongan, bahasa kitanya kayak ini nah, le jawab banyak, ikam jangan bepadah anakku amun ikam belum tamimpi Rasulullah. Ikam jangan bepadah anakku, jangan bepadah aku himung bisi anak kayak ikam kalau ikam belum mendapat lawan Nabi Muhammad. Akhirnya ucapan itu menjadi cambuk gesan Habib Ali supaya beliau dalam waktu yang secepat mungkin harus berdapat dengan Nabi Muhammad. Itu mamanya namun didik mulai lagi halus. Makanya Habib Ali itu yang terancak tamimpin Nabi, bahkan terancak berdapat baikung lawan Nabi. Bahkan ungkapan-ungkapan Habib Ali adalah ungkapan orang yang sedang kangen rindu berat dengan Nabi Muhammad. Maulid Simtud Duror, Maulid Habsyi itu isinya kata-kata yang sangat istilahnya seperti untayan pujian, untayan kata mutiara istilahnya, yang bersusun isinya pujian kepada Nabi Muhammad. Karena bahasanya Habib Ali itu bahasa orang yang sedang bercinta, mengungkapkan rasa cinta kepada kekasihnya. Makanya Maulid Habsyi itu bahasanya bahasa kayak orang menggombal kah bahasanya, model kekanakan wah ini tah, model memuji itu memuji benar kayak itu nah istilahnya bahasanya tuh kayak itu. Kadang kayak Maulid Barzanji kan biasa aja kata-katanya, lebih kepada sejarah isinya. Nabi Muhammad ini siapa, abahnya siapa, kainya siapa, itu Maulid Barzanji kayak itu. Kalau Maulid Habsyi ini lebih banyak ungkapan-ungkapan, karena memang si pengarangnya ini orang yang hanyut dengan Nabi Muhammad kayak itu Habib Ali. Nah, di mana beliau dapat keberhasilan itu? Mamanya kuncinya. Kunci awal, kunci awalnya itu Mama Sidin menjadi kunci awalnya. Nah, makanya buai pian hendak berhasil anak pian tuh kunci pertamanya di pian. Kaina-kainanya hanyarinya bisi perguruan. Nang awalnya nih dulu pian jadi kuncinya. Pian bertanggung jawab paling besar terhadap pendidikan anak-anak pian. Makanya jadi kuitan tuh jangan bina aneh-aneh.
mamanya tahu beigal hadapan TikTok, anak pacang jadi napa, mamanya kemana-mana kada bakar udung, ya anak umpatan. Coba kalau mamanya tuh bakar udung terus, busana muslimah terus, anak dengan sendirinya meniru kayak apa mamanya. Makanya kata Imam Ghazali, lisanul hal antaku min lisanil maqal. Lisanul hal maksudnya perbuatan itu lebih berkesan ketimbang perkataan. Mamanya nyuruh anaknya bakar udung tapi mamanya balahai, mana mau anak nurut, mama aja kayak jablay nya sambatinya kayak itu. Coba mun mamanya nambah bakar udung, sudah bakar udung liput pakaian muslimah lalu bepandir nak purok kerudung, anaknya gampang mencontoh karena mamanya sudah bakar udung. Sembahyang itu juga tak nak sembahyang baliuran muntung pian nyuruh sembahyang pian lingkur hadapan tipe toh sembahyang buyak mae jinya mama aja kada sembahyang, nah diprotesnya sama abahnya kayak itu juga sembahyang toh belakang sembahyang aku bopoh abah jangan sembahyang aja aku tuha aja abahnya haratnya. Jadi kakak anak aja lah bah, jangan wajib sembahyang, jangan pati banyak pandir aja. Aku banyak makan uyah, mendintu bah aja habis karena uyah di dapur tuh jar. Kayak itu terus bang. Nah kita nak memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tanggung jawab besar si mamanya tuh nah, tanggung jawab besar. Nah makanya biasanya anak tuh mau dididik mamanya, insya Allah pengaruhnya lebih besar insya Allah. Makanya mensawat kakanakan tuh leh kehilangan mamanya nih mati misalnya, apalagi sawat sarak mamanya nih meninggalkan anak, itu ibarat kaliangan paget, istilah orang tua bahari hancur pabarasan ya kah, orang tua bahari jar hancur pabarasan ya. Kenapa? Maka hancur pabarasan, umanya kadada lagi di rumah. Berapa banyak kakanakan tuh mati abah, umanya masih ada, umanya masih maharagu, bujur, menjagai 10 ikung ditinggalkan anak, mati abahnya, halo senggaduhi anak, hidup aja banting tulang, jangan banting tulang, patah. Berusaha umanya mencariakan menghidupinan 10 nih, hidup aja, sorangan. Hidup aja, mamanya luar biasa. Apa nang ada digawi kesan anak asal halal. Hidup aja nang 10 nih, abahnya ada lagi. Tapi mun abah batinggal anak, abahnya nih ditinggali anak 10 ikong. Bini sidin mate, mamanya mate nih, anak nang 10 nih mamanya mate. Soroh abahnya gadoh, kikira tagadoha kada tagadoha kada kah? Karancakan kada. Abahnya aja mau kan abah bini. Mana lagi tagaduhi anak menggeluti bibinian. Kada lagi tagaduhi seikong bah susu, seikong bah Mana abahnya hakon? Akhirnya apa? Anak dioper-oper. Oh bisidang sanak ada nang mandul atar berdua ke sana. Ada pulang anak-anakan mandul atal pulang ke situ berdua. Akhirnya tak ke orang, pacah pabarasan, hancur pabarasan orang tua bahare. Mun abahnya mun mamanya sawat mati, tapi mun abahnya na mati kakanakan tuh kada tapi kayak kaliangan pagat kada tapi, karena pengaruh mamanya tuh luar biasa, apalagi sawat sarak lah, mamanya nih ada tapi membuang lawan anak, itu mental anak tuh rusak benar. Makanya dalam hukum fikih itu kan bab hadonah itu artinya bab maharagu anak. Kalau tebelujur nih misalnya terjadi perceraian, anaknya belum berumur 7 tahun, itu mutlak hak mamanya. Jangan tapi di sidang-sidang lagi, siapa jarang abahnya kamu gaduh mamanya, hukum fikih wajib mamanya gaduh, selesai. Bila anak belum berumur 7 tahun.
Tapi kalau sudah usianya 7 tahun atau lebih, kalau di sidang silahkan. Nih anak nih hendak umpat siapa? Takut nih anaknya, karena itu sudah pintar. Orang murahik sudah, parak balik. Itu sudah pintar. Nak, ika mau umpat siapa? Umpat abah kau umpat mama? Ulun umpat abah aja jarnya. Tasarahinya, mamanya udah ngomong ngarase, itu harusnya dalam hukum. Nah kecuali nang di bawah 7 tahun tadi umahnya dasar nyanyok. Mun diunjuk anak tak kasih itu pacang mati 2 hari. 2 hari je nyawa harago mati. Misalnya mamanya nih dasar kada bertanggung jawab. Bibinian nang jelek benar mamanya nih. Naudzubillah min dzalik. Lawan anak kada tahu manahum, bari makani kada hakun, nyusui kada mau, menjaga kada buhujung timbainya ketong sampah. Nah kalau melihat sikon seperti itu, abahnya boleh aja mengambil. Itu tah. Tapi mun mamanya normal aja, mamanya baik aja, umurnya belum 7 tahun, mama aja nyejana menggaduh. Bila nyeganal, silahkan hendak umpat mama kau umpat abah lah. Nyeganal sudah, bisa nya membedakan. Aku jadinya umpat mama 4 hari, umpat abah 3 hari, itu sarahinya. Sarahinya karena itu masih ada hak inya hendak umpat siapa, inya boleh memilih. Nah itu telah jadi bibinian ini wajib benar mendidik anak bibiniannya. Lalakian ini banyak kada didik, namun doanya lalakian gasan anaknya untuk kebaikan itu nomor 1. Makanya kita nih lalakiannya kada tapi mendidik anak, doa kita banyak-banyak. Kita kada hendak melihat anak kita jadi orang kada baik. Doa tuh bang dah. Kita tuyuki doa, kita banyaki doa gasarinya, karena itu merupakan senjata kita di akhir zaman. Men kita mendidik kada kadidikan kayak itu nah bahasanya, kada kadidikan. Di samping kita kada sawat kayak itu nah. Udah ke-8. Habisakanlah sampai 10 nah. Alaiha an tatazayyana wa tatajammala lahu, berdandan dan berbungas untuknya. Berkata Umar radhiyallahu an, ala yatajammalu ahadukum limra'atihi kama tatajammalu lahu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inni ahabbu an atazayyana lil mar'ati kama ahabbu an tatazayyana li al mar'atu li anna Allah ta'ala yaqulu walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Si bibinian ketika inya berdandan, inya bebungas-bungas, itu tujuannya gasan laki biniannya. Bila berdandan itu gasan laki. Mbah Pang, binian ini bisa letak balik? Bisa benar. Di rumah seadanya menghadapi laki nih, lawan orang, ya Allah, tengah 2 jam bicara min, hendak tolak ke pengantin. Karena pacang bagak hadapan orang, hadapan laki seadanya benar. Baju nang kada betapa 2 hari di porok, katiak bom masam maraki laki, awak kada bisa berparfum, muntung kada bersikat giginya. Kayak itulah menghadapi laki. Nah kada baik bibinian kayak itu. Pian bila berhias tujuannya gasan laki, habis japian berhias tapi gasan laki. Parfum harum-harum tapi gasan laki. Amun parfum pian gasan lalakian lain haram. Yang najar Nabi napa tak? Bibinian bila tacium aroma parfumnya oleh lalakian yang boleh nikah dengan inya, maka binian itu tadi hukumnya dikategorikan sebagai penzina. Minyak harum aja tuh boy, ciuman lalakian lain. Biistilah bener, bila baparak lalakian nang kada mahram,
3,5 keciuman. Ada nang 100 meter aja. Sampai nang hilang orangnya, ya baunya tertinggal aja mas. Haram bibinian kayak itu. Pian boleh memakai parfum yang baunya menyengat dan menggoda itu di hadapan laki pian. Hadapan orang, pakailah parfum nang orang kada mencium baunya. Namun orang kada mencium juga bau awak pian. Awak pian berbau, orang kada mencium. Tapi bau harum nang di awak pian kada juga tak ke orang menciumnya. Kalau sesama bibinian kada apa-apa. Ini lakian, cinek lakian dapatnya. Akhirnya hidung lalakian nih error. Ketika hidungnya error, otaknya umpat mau. Gara-gara mencium bau itu tadi. Lah, tuh bibinian jangan berhias, jangan berdandan, berbunga-bungas karena orang lain. Tapi berbungas-bungaslah karena laki. Nah ini am jualah ketika lalakian ujar ulama kita lah, jangan kawin lawan bibinian nang talalu bungas. Lalakian jangan kawin lawan bibinian nang talalu bungas. Kenapa? Ya itu tadi, mun bini menjagai dari apa? Ya satu hal, lalakian itu lumrah seberadaan. Umum lalakian kebanyakan. Bila melihat binian bungas itu tapaning, tapaling-paling. Kadang dua kali. Itu secara umum. Amun bini kita terlalu bungas, iya bisa terlalu dicangangi orang jadinya. Kayak itu tuh makanya kawa jangan terlalu bungas jari bini itu. Sesadangnya aja nang manis-manis kasai. Kayak apa manis kasai itu? Nang manis kasai tanya bila orang-orang tuh jar bungas sederhana, inya dipandang tuh kada dulak. Bila terlalu bungas ngaleh, kita ngaleh menjaga. Tawan jaga hati lah pah bilanya bisi bini bungas tak asa menimburu aja lawan lalakian lain. Sakong ini jen cangangi biniku jar. Nah dalu ambi binian yang artinya talalu bungas itu dianjurkan benar betutup mohanya. Nambunga-bungas benar nambunga-bungas benar. Secara umum binian itu dianjurkan menutup muhanya. Secara umum kayak orang di Hadramaut itu pian kada akan melihat wajah bibinian di sana. Kada, karena orang bercadar sebenarnya. Bila di luar rumah liput cadar lawan kerudung, kada melihat muha. Makanya Habib Omar waktu acara hari apa kemarin, acara heart to heart, hati ke hati kan judulnya. Itu Habib Omar itu tunduk sidin ceramahnya betunduk. Kenapa? Hadirin di muka itu banyak bibinian. Beliau kada terbiasa nang kayak itu. Karena di Hadramaut orang semuanya bibinian betutup. Dan ini tamunya kan bubuhan artis, bubuhan bibinian. Sini banyak betunduk aja. Jadi jar netizen, kenapa Habib Omar nunduk-nunduk terus? Kadang nang kayak biasa atau ceramah sidin kayak. Karena bibinian ada di hadapan. Secara umum bibinian pakai cadar, disuruh. Bahkan dulu diwajibkan bibinian itu. Karena kemudian dilihat agak-agak menyusahkan, lalu kemudian ada kemudahan, boleh aja binian kada betutup muha. Namun asal aman daripada fitnah. Bagi bibinian nang muhanya talalu bungas tadi, nang talalu bungas disunnatakan benar bercadar supaya bungasnya tuh tak tutup. Jadi nama nikmati bungas tuh lakinya aja. Itu disunnahkan benar bercadar lah. Munnya kada bungas pangguru jar bercadar, ya kada apa-apa. Kada apa-apa.
Cuman ingatakan biniannya bercadar itu ada batasnya. Bila orang hendak berdatang jurang buka, harus dibuka, karena lelakian itu berisi hak boleh melihat wajah dan melihat tapak tangan muka belakang ketika melamar. Kita berdatang aja jengok biniannya hari ini, sekarang jangan tertukar kucing dalam karung. Biniannya bercadar, mulai kenal sampai hari ini kada pernah melihat muhanya. Tiba-tiba lakiannya hendak khidbah. Khidbahnya artinya berdatang. Supaya jangan keliru, buka cadarnya. Buka. Ini banyak orang jangan ya. Aku kena kada istiqomah berarti aku. Oh, terlalu alim galuh he. Luput. Pas orang lagi hendak melamar di situ pian harus membukakan, karena orang berhak melihat muha pian. Sebelum inya menikahi, berhak melihat teh. Muha tuh penting juga ya lah. Ada kawapang ada melihat muha. Betutup aja terus. Sekalinya waktu berdatang ada hakun buka. Tuh patut dicurigai. Patut dicurigai itu. Pas talanjur mengawini ya Pak. Sekali dibuka njerengeu si singot. Tabel bener. Nang kaya nang Pak Kumis apa? Si singot udah dorong bibinian kayak itu. Bapak dah ngaran artinya mahline. Sekalinya mahlane. Nah, hati-hati itu. Makanya bila orang nak melihat wajib, kalau pina ada nang kada nyaman bagi si nang hendak berdatang, harus terbuka, jangan berdusta-dusta. Masalah jadi kada jadi itu belakangan, yang penting melihat dulu kayak itu orang. Menurut orang ahli firasat kan melihat moha, oh cocok aja nih wan hati nih. Melihat pulang telapak tangan muka belakang, mun orang nang ahli melihat tanda, melihat tamnya tangan pian jar. No, julaknya memeriksa. No. Kiapa julak aja si otoh nanti. Kiapa julaknya? Jangan gin jar. Napa julak? Pengulir gini jar. Amun orang ahli firasat kan tahu garis tanda-tanda tangan tuh. Oh, ini tangan orang pengulir. Oh, ini tangan orang nang dikawini laka sugih. Ini tangan orang nang panampilingan. Laki aja bisa tampilingnya. Wah, itu orang ahli firasat, Pang. Mun kita kada ahli firasat nih, kada kawai. Mun orang ahli firasat tuh jar melihat di tangan nih gin pinando sampai ke dalam pinando. Sampai ke dalam pinando. Itu kawin nih aja. Bagus barangnya jar. Oh. julak. Bagus barangnya tuh aja. Kada perlu ama aku nih hendak nikam ja, lurut bang dulu aja melihat jar. Kada perlu nak itu, lurut dulu salawat ikam ja, melihat di dalamnya. Udah orang kayak itu datang. Orang mitihi di tangan aja, telapak tangan. Muha diitihi orang. Bibir nang kayak ini binian tuh alamatnya nih. Eta. Kaneng nang kayak ini alamatnya kayak ini. Eta. Mun disambatin nang itu tuh habis ketahuan rahasia perusahaan. Ya orang mau menyambat tanda-tanda kayak itu tuh bila belajar berduaan. Belajar orang sedikit, nambubuhan santri-santri nang harus tahu kayak itu mun di tengah umum nang kayak ini jangan dibaca-baca lagi. Bisa dibaca mun tanda umum, mun pacang mengarah kepada tanda nang talalu khusus. Nah itu bahaya. Berujung balik majelis muhakawan jadi jangan lagi. Jar guru tadi leh aja bila bibir kayak ini, anunya kayak ini aja. Habis samcamoh jadinya. Nah, itu tuh orang ilmu firasat tuh harus kayak itu tuh bisa melihatnya. Nah, jadi bibinian ini berhias gesan laki, bibinian lah berhias tuh gesan laki bibinian nih. Udah kesembilan. Alaiha alla tuti'a firasyahu man yakrahuhu. Jangan mengotori ranjang suami. Nah, paham lebih tak? Yakni jangan salingkoh. Artinya itu pahumaan laki. Jangan dihumai oleh orang lain. Paham lebih lah? Pahumaan laki jangan sampai ditanami oleh orang lain.
Tuh pahumaan tuh ampun laki. Ampun pian tuh pahumaan. Asaknya ampun laki. Umangannya. Umangan kah? Halonya nih. Ampun laki. Kada boleh ada asak nang lain masuk. Umangan nang lain masuk kada boleh. Banih nang lain baandak kada boleh. Haram hukumnya. Bibinian kada kawa hendak balaki banyak dakwah lokuai pian menuntut keadilan lalakian guru boleh bibini banyak kenapa binian kada boleh balaki banyak nah jangan dipandir nang kaita kada cucuk sudah lalakian inya bibini banyak anaknya jelas banihnya tetap banih itu aja walaupun pahumaannya belain syuting di Anjir syuting di Mengguruh, syuting di Kapuas, syuting di Palangka. 4 pahumaannya belain, tapi banihnya 1, Cihirang. Cihirang kan apa ngarannya? Nang likat nih tuh nah, kayak lakatan hal lagi. Tapi banihnya sebuting, jelas saja. Siapa jar ampun pahumaan nenek? Si Ano, jelas. Coba binian, terlalu banyak nang mahumai. Pahumaannya sebuting di Anjir pahumaannya tapi nang mana nami orang mana-mana datang seikong pajal datang seikong buat datang seikong cucok datang seikong tanam jadinya napa seikong bawa Cihirang seikong bawa Banihir seikong bawa Lakatan seikong bawa Siam jadinya napa? Jadinya napa? Kada jelas lagi jadinya. Nah itulah perkawinan orang jahiliyah dulu boy. Bibinian tuh bila bujang memberi tandam di halaman. Datang kena lakian. Aku jangan ngawin jan. Ba-4 ba-5 datang. Seikong nanam, seikong nanam, seikong nanam. Bung batianan binirnya berkumpul pulang nama hamile tadi. Kena diundi tak siapa nang jadi abahnya bekuncang atau nang paling mehirip itu nang jadi abahnya jaka bertiga nama nanam siapa leh anggap aja Pilandok Tanggiling lawan Jerapah Pilandok Tanggiling Jerapah mahamile warek betianan warek tadi berkumpulan kena bila si warek nih anak beranak mahirip Pilandok kah mahirip Tanggiling kah mahirip Jerapah kah anaknya mahirip Tanggiling suruh gaduh berarti Tanggiling abahnya kan lucu jadinya nang itu Islam datang membawa hukum yang tidak hanya masuk di akal tapi hukum ini betul-betul bermanfaat dan menjaga martabat. Nasab itu jelas jadinya. Si Ano anak si Ano, jelas. Itulah kenapa Islam melarang orang berhubungan badan amun kada nikah. Busiah jadi anak siapa? Oh jelas saja guru aja nang maha milih itu juga orangnya. Dasar itu juga orangnya jelas saja tetap tidak diakui kalau tidak nikah. Si Tanggiling nih mahamile. Tapi Tanggiling kada menikahi dihamilinya bedulu. Biar itu banih ampun Tanggiling tetap kada kawa disambat anak Tanggiling kada kawa. Inya kada nikah. Kada kawa dipadahkan Tanggiling abahnya. Maka kakanak nang terlahir daripada hubungan di luar nikah itu sebenarnya kakanaknya kada berdosa. Nang berdosa tuh gawian mama abahnya. Namun tetap inya takana efek sampingnya Pak Ibu tetap sampai ada istilah ulama kalau di kampung ada 100 orang baik di dalam 100 itu ada 10 anak hasil zina yang 90 akan rusak gara-gara yang 10 tadi. Sampai kayak itu. Kalkulasinya toh. Persentasenya, pengaruhnya anak nang kada bagus itu tadi. Nah makanya amta.
Jangan sampai terjadi mengotori ranjang suami. Berujung betianan, lakiku juga aja namaniani aku, jasa kalnya benih hurang tak campur. Ipahumaan tadi. Naudzubillahi min dzalik. Dah, ke-10. Alaiha an tu'ina zawjaha li ta'atillah wa birril walidain. Menolongi suami taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. Nah ini kewajiban bini. Kewajiban bini menolongi laki taat lawan Allah. Pian tuh kada perlu gin banyak bisi amalan sebenarnya. Ya kalau kawa bagus. Bukan berarti ulun nyuruh pian kada amalan. Kalau pian kawa banyak bisi amalan bagus, namun tetap pian mengerjakan kewajiban pian sebagai bini. Tapi kalau misalnya gara-gara pian mengerjakan kewajiban pian sebagai bini, akhirnya pian kada kawa menggawi amalan-amalan lain, kada apa-apa. Aku ni guru wae kayak apa, hendak bersalawat 1000. Hari-hari jagawian itu wae tak putar kadep arek. Bangun goreng jarang banyu molahkan laki itu ini mandi anak matar sekolah basa sapo malap lantai betatapas badadadai barabah satu mat manyayur siang are datang laki makanan bebasuh piring besi simpon satu mat duduk nonton TV asar are tuntung asar mandi pulang guru ulun mana pasti baju pulang ampun laki ampun anak segala macam bersesapu pulang karena dabu banyak bener guru hari kada tapi hujan panas pulang lapah guru kada karasan maghrib pulang malam mikir akan makan malam pulang wayah mana ulun sawat bersolawat 1000 kali kada apa pian kada bersolawat nang 1000 kali tadi yang penting kewajiban pian lawan laki itu tunai itu nak ianya dulu namun dibalik pekerjaan pian itu disitulah pian menolongi laki pian kawa berbuat taat. Laki kadang mikir akan lagi napasi baju karena bini nang manapasi akan. Laki tahu ambil tape, tahu puruk baju, tulak ke masjid berjamaah. Berarti pian membantu laki untuk berbuat taat. Laki kada lagi mikir akan bemasak. Kada lagi mikir akan manyanga iwak segala macam. Karena ada nanti tukang masaknya di rumah. Laki turun sembahyang johor berjamaah ke masjid. Bulik nasi makanan siang sudah siap. Artinya gawian pian menolongi laki berbuat taat. Kenal lo pahala pian nang itu, ada kegampangan. Jangan pian anggap enteng. Sebenarnya binian ini gampang hendak masuk surga. Gampang bener. Gampang. Sembahyang 5 waktu tunai, puasa Ramadan tunai, tahutang kadada puasa Ramadannya. Harga diri dijaga, maksudnya kada selingkuh. Habis itu lawan laki Pak Asian selesai. Ditawari Nabi pintu surga mana na ikam hendak aja Nabi. Tapi binian nih mau ulah barat sorangan. Nomor 4 paling barat. Pak Asian lawan laki. Itu nambahnya kada Pak Asian. Jar laki A inya hendak X. Jauh bener. Jaka A lawan B masih parah. Ini A lawan X. A jadinya laki X jadinya bini. Oh my. Nah mau kada malawan dan itu kenyataan makanya disambat nang pelajaran kita setengah bulan nang lalu tah. Kenapa di neraka maka banyak binian masuk neraka? Sebabnya sebuting yakfurnal ashir, kufur lawan laki. Bahkan laki itu sudah berbuat baik tetap dipadahkannya dasar lelaki nan jahat. Desuah lalu berbuat baik wan ako. Padahal amas ditukarakan, baju ditukarakan, nafkah dipenuhi. Rumah diulahakan, kendaraan ditukarakan, paket data diisi iyakan, wifi dipasangakan, sarabanya disediakan, tetap laki dipadahkan jahat. Itu namulah buhan binian banyak masuk neraka. Padahal nyaman benar jika hendak masuk surga. Berpikir biniannya hidup tak. Jangan nabi nanang kakak itu aja seumuran kada ada perubahan. Jangan berpikir-pikir hidup tak. Apalagi nak ahli majelis nih lah, bulik ke rumah kayak apa caranya pasian wan laki itu kayak apa? Nah dibantu suami berbuat taat.
bantu suami bakti kepada orang tuanya. Nah itu penting benar. Rancak ulun mau ulang-ulang ya kah? Ulun rajin apa? Jangan sampai bini jadi penghalang laki berbakti kepada kuitan. Jangan sampai. Jangan sampai itu. Mentang-mentang jadi bini, laki hendak berbuat taat wan kuitan dihalang-halangi. Nah kemana? Kawadah mama, bapak. Matari mama duit. Kada boleh. Kita aja kekurangan duit, apa memberi mama duit? Nah itu menghalangi ngarannya. Apalagi sawat cemburu lawan mamanya lalakian neh. Adalah pak binian manimburu lawan mintuha adalah. Ada kada? Ada kada? Ada bu Napang takutan menjawab. Cemburu lawan mintuha. Kada lawan madu lagi nan cemburu lawan mintuha. Pokoknya bila anak ini tulak, anak laki ini tulak menunti mamanya, rangot-rangot muha. Aku aja 2 hari kena marawa laki. Atau si laki ini membawa mamanya berjalan, rangot-rangot muha bini. Apa hajat ikam apa? Jadi rangot-rangot kayak itu mamanya. Lebih berhak dengan inya. Ikam terdudi datang. Tugin dijujurnya, hanya ikam jadi ampunnya. Mamanya itu nambah dahulu. Jaka kadada mamanya, dede seorang jadi bininya. Lawan siapa balaki? Mon mamanya kadada. Kadada melahirkan minta datang di mana laki pian? Pohon binjai. Atau timun mas kah? Waloh dibalah, keluar anak lalakian. Berarti anak si waloh. Laki pian beisi mama, laki pian beisi abah. Bantu laki pian menunaikan kewajiban untuk berbakti inya lawan mama abahnya. Kada salawasan jua mama abahnya hidup. Tampulo mamanya hidup dibantu bu Ini nah hadir di majelis nih supaya paham. Lawan anak seorang dipadahi, lawan cucu dipadahi. Ka itu ikam lawan laki galuhai. Ka itu ikam lawan laki dia ngai. Padahi tak? Nang nonton live streaming nih kayak itu juga supaya paham. Oh aku nih bujur bininya nang mengawani lebih banyak daripada mamanya, namun hak mamanya itu lebih besar daripada hak di aku. Kayak itu menimburu laki no karakan mamanya baju 300.000 bamamai 5 hari. Karakan baju kada bepadahwan aku aja. Oma, napang pahabaran kayak itu. Laki nano karakan mamanya baju, amun mamanya ridho, nah untungnya pian juga. Dapat ridho Allah, laki pian rezekinya nyaman, kehidupannya tenang, pian juga nah nyamannya. Coba mun laki pian karena sumpahi oleh mamanya, napa habar? Mudahan mamanya, mudahan tuhai, gara-gara kau tak lalu tunduk wan binimu, mudahan mati kada behina jamanya. Ayo, nang rugi siapa? Seorang juga nang rugi. Makanya dukung, sadar bibiniannya. Laki pian, lain ampun pian haja. Inya ada beisi kuetan. Katakan tak paham bujur-bujur ninta. Mun kawa pian memposisikan diri nang itu insyaallah aman damai aja. Dan ini mintuha dia apa-apai kah? Nah itu tenang kada bagusnya lah. Makanya jangan sampai nang kayak itu. Paham jakah binian? Ini babnya ampun buhan pian. Paham aja kah? Nang aja nek. Paham aja kah? Nang disarubong tuh di luar tah. Paham aja lo kah? Binian. Nang disarubong paham ka kada ka paham ya. Di sini barang paham dulu. Beli ke rumah tahuam. Insyaallah paham lah. Paham insyaallah. Gen situ gen dulu. Habis dah pembicaraannya. Karena kita sambung judul baru pulang leh. Napa judulnya tak? Pasal ke-7 pada hukukul aqarib, yakni
hak-hak keluarga pulang. Nah, jadi habis dah pembahasan hak laki, hak bini sudah habis tak. Kita berpindah kaina kepada pembahasan hak-hak keluarga kita. Dan situ dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita berataan panjang umur, sehat walafiat, qabul segala hajat. Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang berberkat, yang kada lapah mendapatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sabarataan sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Yang lagi sakit cepat disembuhkan, yang punya hutang cepat dilunaskan, yang belum dapat jodoh cepat diketemukan dengan jodoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita sabarataan sebagai orang yang beruntung dunia sampai akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabiyil fatihah.